نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله، لك الحمد يا مولانا، لك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وتبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملايا على إلى يوم الدين، صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها يا الله من جميع الحاجات، وتطهرنا بها يا الله من جميع السيئات، وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات، وتبلغنا بها يا الله من الصلايات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل واصل وتقبل سوى ما قرأناه من القرآن العظيم، وما حللناه من لا إله إلا الله، وما سبحناه من سبحان الله وبحمده، وما ذكرنا وما ذكر وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما تصدق به هذا البيت، وما تصدق به جميع الأمهات هدية منا واصلة وبركة ساملة ورحمة من مواهب فضلك نازلة إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين، ونخصوصا إلى روح المرحوم Bapak Insinyur Soekarno bin Raden Sukemi Sosrodiharjo. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأصحابنا وأولادنا وقرابتنا ولمن يكن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة علينا ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأتقياء والسعداء والصالحات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة بالدين بالدنيا والآخرة، وعافية في جسد، وزيادة في علم، وبركة في رزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعن علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. افتح لنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير وجعلنا للحاضرين إلى الأحسن إلى الخير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka memperingati dan mengikuti acara haul Bapak Insinyur Bung Karno, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta keluarga besar. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah MH, yang kami hormati Bapak Haji Nasirul Palah Amru SEMAP, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Din Samsudin MA, yang kami hormati Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beserta jajaran kepengurusan, yang kami hormati seluruh pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia, dan dengan penuh takjim kami hanturkan penghormatan kepada para sesepuh, alim ulama, para kiai, ustazah, tokoh agama, tokoh bangsa, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada malam ini, kita berkumpul untuk mengenang dan mendoakan Bapak Insinyur Soekarno yang kita kenal sebagai Bung Karno. Beliau adalah proklamator kemerdekaan dan menggali nilai-nilai kebangsaan. Beliau adalah pemimpin yang mencintai bangsa dan negara, yang telah berjuang demi kemerdekaan dan persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebaikan beliau, mengampuni segala kehilapan beliau, dan menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangkah acara yang pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Mukarramah Ibu Dr. Hajah Neng Nurhayati MA. Kepada Ibu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Sulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunatin muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Biakwabin wa abbariqa wa ka'sim min ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahuna wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaa'an bima kanu
salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an sallu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Hajah Neng Nur Hayati MA atas lantunan ayat suci yang menyejukkan hati. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Ajwar Annas selaku Ketua DPP PDI Perjuangan. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Haul Bung Karno yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nasirul Palah Amru SEMAP. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPP PDI Perjuangan, hadir di sini Kiai Haji Abdullah Ajwar Annas. Yang saya hormati Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Fraksi MPR RI Habib Dr. Ahmad Basarah, yang alhamdulillah dari tadi pagi sampai malam hari ini senantiasa hadir dalam rangka haul Insinyur Soekarno. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita bersama, penceramah Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Beliau nanti tengah malam pergi ke Eropa Barat, tapi hari ini beliau menyempatkan hadir di Masjid At-Taufik. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu dewan pembina dari Baitul Muslimin Indonesia, dan beliau adalah salah satu pendiri dari Baitul Muslimin Indonesia, sehingga kangen hadir di Masjid At-Taufik yang mulia ini. Yang saya hormati seluruh jamaah Majelis At-Taufik yang alhamdulillah hadir, jamaah Masjid Asy-Syar'i, jamaah Masjid Asy-Sa'adah, jamaah Masjid Ar-Rahman, jamaah Masjid Al-Maghfirah, jamaah Masjid Al-Muqarrabin, dan jamaah Masjid Al-Hidayah. Jadi alhamdulillah, semoga semua yang hadir di Masjid At-Taufik ini senantiasa diberi berkah, senantiasa diberi nikmat Allah, senantiasa sehat, dan anak turunnya nanti juga bisa meneruskan perjuangan dari Bung Karno. Bapak Ibu yang saya hormati, acara Haul Bung Karno ini sudah kita mulai dari tadi pagi di kediaman Ibu Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan hari ini alhamdulillah kita juga melantunkan Yasin dan Tahlil. Ya memang tidak seperti biasanya. Biasanya kita hadir di 19.30, kita
majukan lagi di 18.30 dan alhamdulillah seluruh jamaah bisa rawuh datang dengan luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan apabila banyak kekurangan dari panitia, kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron wa tumtum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Nasirul Parah Amru, SEMAP, atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari DPP PDI Perjuangan sekaligus mewakili keluarga besar Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah MH. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah 2005-2015 dan juga pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dikenal sebagai tokoh cendekiawan muslim yang kritis, yang mengikuti terus perjalanan bangsa dan negara Indonesia, termasuk wal khususon jasanya kepada PDI Perjuangan, organisasi yang sekarang dipimpin oleh Gus Falah atau Nasirul Falah Amru, Baitul Muslimin Indonesia, lahir atas gagasan beliau bersama almarhum Haji Muhammad Taufik Kemas di tahun 2007 yang lalu. Beliau adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Din Syamsuddin. Tepuk tangan untuk beliau. Saya didampingi oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Ajwar Anas, Ketua DPP PDI Perjuangan, mantan Menteri PAN RB, dan juga teman-teman dari DPD PDI Perjuangan DKI, Banten, dan juga DPC se-Jabodetabek beserta fraksinya masing-masing. Saya partai, kawan-kawan Baitul Muslimin Indonesia, juga majelis-majelis taklim dan tokoh-tokoh ulama di seputar Masjid At-Taufik ini. Serta hadirin wal hadirat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Falah bahwa tradisi Baitul Muslimin dan DPP PDI Perjuangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Masjid Taufik Kemas atau Masjid At-Taufik ini, seperti kemarin kita melaksanakan haul wafatnya Haji Muhammad Taufik Kemas di tanggal 8 Juni, kita lakukan Ba'da Isya. Tapi kali ini karena penceramah kita juga sudah memiliki jadwal untuk luar negeri pada pukul 9 nanti, maka akhirnya kita memajukan acara haul Bung Karno ini Ba'da Maghrib. Mudah-mudahan ini akan menambah barokah bagi kita semua untuk mendengarkan ceramah dari Profesor Din Syamsuddin. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, peringatan haul Bung Karno ini merupakan bagian dari peringatan Bulan Bung Karno yang telah dicanangkan oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang dilaksanakan setiap bulan Juni. Mengapa di bulan Juni? Karena setidak-tidaknya Prof. Din, ada 3 peristiwa penting di bulan Juni itu. Yang pertama adalah tanggal 6 Juni 1901, yaitu lahirnya putra Sang Fajar, Bung Karno. Di Surabaya tanggal 6 Juni 1901, pada subuh pagi hari, maka beliau disebut juga sebagai putra Sang Fajar. Kemudian putra Sang Fajar itu
telah mempersembahkan Pancasila sebagai dasar negara yang ia kumandangkan dalam pidato 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK yang sekarang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan di tanggal 21 Juni 1970, sang putra fajar, penggali Pancasila, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia itu telah wafat meninggalkan kita semua. 3 momentum penting di bulan Juni itulah yang akhirnya Ibu Mega mencanangkan bagi keluarga besar PDI Perjuangan bulan Juni ini adalah bulan Bung Karno. Dan hari ini kita memperingati wafatnya Bung Karno ke-56. Tadi pagi di kediaman Ibu Mega di Tengku Umar juga telah dilaksanakan haul Bung Karno bersama teman-teman DPR RI dan para teman-teman lain ya, di kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan hari ini dilanjutkan haul Bung Karno di Masjid At-Taufik. Mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Bung Karno diterima arwahnya di sisinya, diampunkan segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan kita semua yang mendoakan juga mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Megawati Soekarno Putri secara khusus menitip salam kepada hadirin semua, wabil khusus kepada Prof. Din Samsudin. Beliau mengucapkan terima kasih karena atas jasa beliau Baitul Muslimin terbentuk dan menjadi salah satu sayap ormas Islam di PDI Perjuangan hari ini. Masjid At-Taufik ini juga berdirinya salah satunya untuk menghargai jasa-jasa Pak Taufik Kemas karena telah menjadi tokoh yang telah mempersatukan Islam dan kebangsaan. Ya, Pak Taufik Kemas adalah tokoh yang melampaui zaman, melampaui lintas generasi, melampaui lintas ideologi dan bahkan partai politik. Dan Masjid At-Taufik ini adalah momentum bersatunya keagamaan dan kebangsaan dalam satu tarifakan nafas, memajukan Indonesia yang berkemakmuran, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil dan makmur. Hadirin sekalian, kami tidak ingin berpanjang lebar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar Ibu Megawati Soekarno Putri, dan mohon maaf jika dalam penyambutan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah MH atas sambutannya. Semoga menjadi pengingat dan berkah bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada Bapak Insinyur Bung Karno yang paling berharga adalah dengan meneruskan nilai-nilai baik yang beliau wariskan, yang selaras dengan ajaran agama dan kebenaran. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Din Samsudin MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 156, janganlah kalian mengatakan kepada mereka yang wafat dalam perjuangan di jalan Allah meninggal, tetapi mereka masih hidup, walaupun kalian tidak merasakannya. Sengaja saya kutip ayat Al-Quran ini karena saya berkeyakinan mereka yang masih berada di alam barzakh, yang sudah wafat menanti di alam barzakh dan belum dibangkitkan kembali pada waktu kiamat, sesungguhnya masih mengetahui apa yang terjadi di dunia ini,
mereka hanya tidak bisa beramal lagi karena sudah dibatasi oleh barzakh, yaitu tembok. Tapi saya berpendapat khususnya para anbiya, aulia, zu'ama dan tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa dan kemanusiaan masih hidup dan kita mengenang kehidupan mereka itu. Inilah Habib Ahmad Basara, Gus Abdullah Azwar Anas, Gus Fala dan para pengurus pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan khususnya Baitul Muslimin Indonesia. Saya mementingkan untuk hadir. Maka ketika Helmi Hidayat, adik saya, junior saya, sama-sama alumni Gontor, dan kalau tidak salah pernah menjadi mahasiswa saya di Fakultas Usuluddin IAIN, sekarang UIN Jakarta, mengirim surat undangan via WA agar Kak Din bisa datang pada malam ini di Masjid At-Taufik di Lenteng Agung ini. Saya langsung menyatakan insya Allah. Walaupun sejak tanggal 15 Juni yang lalu saya sudah meninggalkan Jakarta, ada kegiatan tablik akbar di Martapura, Kalimantan Selatan, pindah ke Surabaya untuk acara serupa, dan tanggal 19 berada di Gontor untuk serangkaian acara termasuk silaturahim yang masih berlangsung malam ini yang dihadiri oleh sekitar 1.000 kiai, pengasuh, pemimpin pondok pesantren alumni Gontor yang hampir 600 dan pondok alumni Gontor yang sekarang berjumlah 1.500 pondok pesantren, dan juga ada pertemuan para mubaligot alumni Gontor hari ini, malam ini dan besok. Ya. Namun saya harus meninggalkan Gontor dan baru tadi jelang maghrib tiba di rumah dan bergegas ke Masjid At-Taufik ini. Walaupun jam 9 saya balik lagi ke bandara untuk menghadiri, bukan di Eropa Barat, di Mauritius. Saya tidak tahu itu negara pulau kecil di Samudra Hindia dekat Madagaskar sana, untuk sebuah pertemuan tokoh lintas agama dunia oleh Religions for Peace. Tapi saya sekali lagi mementingkan hadir karena terus terang Pak Ahmad Basara, saya rindu dengan PDIP. Saya rindu khususnya dengan Baitul Muslimin. Memang saya hadir waktu pelantikan dan diumumkan sebagai wakil ketua Dewan Pembina Baitul Muslimin Indonesia PDIP bersama Kiai Haji Agil Siraj. Namun sudah lama enggak diundang. Dan khususnya saya baru tahu ada masjid yang diberi nama At-Taufik. Dan oleh karena itulah ya, walaupun saya tidak bisa lama karena alasan-alasan tadi itu. Nah, mengenang Bung Karno lewat haul yang ke-56 malam ini, sangat wajar untuk kita mengangkat kembali memori pemahaman kita bangsa Indonesia, termasuk umat Islam, dan ini sesuai perintah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Udhkuru mahasina mautakum. Ingatlah kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Dan apalagi seorang tokoh seperti Bung Karno. Saya termasuk pengagum Bung Karno lewat karya-karya beliau dan juga buku-buku tentang Bung Karno, termasuk biografi yang ditulis oleh Cindy Adams dan khususnya buku Bung Karno yang sangat monumental di bawah bendera revolusi. Saya baca berkali-kali, tidak bosan-bosan, bukunya sangat tebal sekali. Dan oleh karena itulah saya ingin memberikan kesaksian sesuai perintah hadis tadi. Bung Karno tak terbantahkan selain tokoh Indonesia, tokoh perjuangan kemerdekaan, proklamator Indonesia, presiden pertama, tapi Bung Karno pada pendapat saya adalah tokoh Islam dan tokoh umat Islam Indonesia dan juga di dunia. Sekarang ini setiap saya ke Mesir dan 1-2 negara Arab, mereka sangat mengenang Bung Karno yang mereka sebut Ahmad Sukarno. Bahkan ada nama jalan di Kairo sana kalau tidak salah diberi nama Jalan Ahmad Sukarno. Nah, para jamaah baik yang hadir di Masjid At-Taufik maupun yang mengikuti sebagai pemirsa Bamusi TV ya. Saya diberitahu ada Bamusi TV. Ya. Bung Karno paling tidak saya ingin ungkapkan 4 hal saja. Beliau adalah pemersatu bangsa Indonesia. Banyak buku oleh penulis asing menyebutnya Sukarno adalah solidarity maker. Solidarity maker, pencipta solidaritas, pencipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini masing-masing Pak Ahmad Basara, Presiden Indonesia itu ada julukan-julukannya ya. Bung Karno antara lain solidarity maker. Nah, setelah Bung Karno, siapa? Pak Harto ada istilahnya. Berikutnya ada istilahnya. Yang sekarang belum ada istilah ya. Saya tidak ingin menjelaskan itu. Tapi bagi proklamator dan presiden pertama Indonesia, solidarity maker ini sangat penting. Karena bangsa Indonesia yang majemuk atas dasar agama, suku, dan bahasa serta budaya. Apalagi pada masa penjajahan bangsa lain menuntut adanya seorang pemersatu. Dan inilah jasa Bung Karno sebagai pemersatu bangsa Indonesia, lintas agama, lintas suku, dan bahkan ya, ketika politik berkembang, beliau juga ingin mempersatukan aliran-aliran politik yang ada di Indonesia, walaupun sebagian kalangan Islam tidak menyetujuinya, yaitu Nasakom, hanya agama diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Nah, hadirin dan hadirat yang saya hormati, jasa ini kalau kita boleh berimajinasi, kalau tidak ada pemersatu bangsa waktu itu, tidak akan ada NKRI yang berdasarkan Pancasila ini. Indonesia boleh jadi
sudah berkeping-keping menjadi negara-negara dan sempat ada ide negara federal. Namun jasa tokoh Indonesia seperti Bung Karno jauh sebelum kemerdekaan beliau menggelorakan persatuan Indonesia dan masuk menjadi sila ketiga dari Pancasila yang tadi istilahnya atau digagas oleh Bung Karno. Ini yang pertama untuk kita kenang. Maka kira-kira pesan Bung Karno dari alam barzakh, jangan sampai bangsa yang besar ini, nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia yang kaya raya, menjadi tercabik-cabik dalam konflik, menjadi terpecah belah, baik karena ideologi politik, kepentingan politik, atau kepentingan-kepentingan lain. Jangan sampai itu terjadi, karena kita akan merasa bersalah kepada Bung Karno dan kepada para tokoh-tokoh Indonesia yang cenderung mempersatukan Indonesia. Yang kedua, dalam pandangan saya, Bung Karno ini sangat mengedepankan adanya persatuan, perpaduan, integrasi antara wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan, khususnya keislaman. Integrasi antara nasionalisme dan Islam. Ini sangat kuat sekali pada Bung Karno. Saya membaca korespondensi beliau dengan tokoh Islam Ustadz Hasan Bandung, pendiri Persatuan Islam, dan juga dengan tokoh-tokoh lain di kalangan umat Islam ketika pengasingan di Endeh, di Bengkulu, dan seterusnya. Beliau menampilkan sebuah wawasan, tidak ada perpisahan dan tidak boleh dipisah antara wawasan kebangsaan keindonesiaan dengan wawasan keagamaan, khususnya wawasan keislaman. Integrasi antara nasionalisme dan Islam. Pak Ahmad Barsa, inilah yang saya saksikan. Terakhir saya merasa cukup dekat dengan almarhum Bapak Taufik Kemas, yang antara 2005 saya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau pernah atau sering menelpon saya, dan saya merasa tersanjung walaupun usia beliau jauh lebih tua dari saya, tapi memanggil kita yang muda-muda ini dengan panggilan Bang. Mungkin Bang bagi yang junior-junior. Dan saya sering dipanggil, diundang ke Jalan Teguh Umar. Kebetulan dalam perjalanan ke kantor Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, sering melewati Jalan Teguh Umar. Mungkin belasan kali saya diundang, tidak ada pembicaraan khusus, paling diajak ngopi-ngopi. Dan pernah 1, 2, 3 kali ada orang lain juga bertiga. Beliau pernah diundang ke Iran sebagai ketua MPR RI. Tahu Bang Din bisa mampir enggak Teguh Umar? Saya mampir. Rupanya beliau ingin mengetahui tentang Iran, tentang Syiah yang akan dikunjunginya. Bahkan mohon maaf nih kalau Ibu Mega ikut menyaksikan atau Ibu Puan, seminggu sebelum wafat terakhir saya diundang oleh beliau ke Teguh Umar, berbicara khusus tentang Ibu Puan dengan pertanyaan terakhir, ya, mohon dibimbing gitu. Waduh, ini amanat besar. Saya pernah sampaikan ke Ibu Puan, ini amanat dari almarhum ayahanda beliau. Dan saya bilang saya angkat tangan karena yang diamanahi sudah lebih hebat dari saya. Dan saya menilai Ibu Puan Maharani itu cucu ideologis dari Bung Karno.
Nah, Pak Taufik Kemas sangat konsen dengan gagasan pemaduan antara kebangsaan dan keislaman. Bahkan satu waktu GMNI ya, Ikatan Alumni GMNI, Pak Ahmad Basara pernah menjadi ketua umum atau sekjen. Saya juga diundang untuk berbicara bagaimana integrasi antara wawasan kebangsaan dan keislaman. Dan ini adalah ide Bung Karno. Bung Karno tidak pernah memisahkan, ada tulisan beliau tentang ini. Masih bisa kita baca sekarang. Antara kebangsaan Indonesia dengan keislaman. Dan bagi Bung Karno memperjuangkan negara bangsa, memperjuangkan wawasan kebangsaan Indonesia adalah juga amanah dari agama. Beliau sangat meyakini karena dialog yang intens antara Bung Karno dengan Hasan dari Bandung, pendiri Persatuan Islam. Oh, ini ada dari ormas Islam yang datang. Tadi mendarat di Jakarta lewat Solo saya minta izin kepada Mas Helmi Hidayat, boleh enggak flyer acara malam ini saya sebarkan ke ormas Islam. Mereka sangat bergembira. Namun minta maaf sudah terlanjur ada acara lain ya. Mungkin kalau agak lama mungkin ada 1-2 yang hadir, baik ormas laki-laki maupun ormas perempuan ada ya. Oh ada itu diantaranya hadir banyak dan sangat ingin hadir pada acara seperti ini. Maka saya usulkan ke Baitul Muslimin, kapan ya saya ikut hadir. Saya mengundang seluruh pimpinan ormas-ormas Islam yang jumlahnya yang besar-besar itu 70-an untuk bisa bersilaturahim dan berdialog dengan Baitul Muslimin di tempat ini saja, di Masjid At-Taufik ini dan seterusnya. Nah, bahkan pemahaman yang ketiga, pemahaman keislaman Bung Karno itu sangat-sangat maju. Beliau pernah menulis buku, pernah baca enggak? Islam Sontoloyo. Banyak yang berkeberatan. Ada kalangan Islam yang merasa tersinggung. Tapi kalau kita baca sekarang buku itu, karena beliau menggunakan istilah yang tidak populer ya. Sontoloyo adalah otokritik. Adalah kritik sebagai Muslim terhadap bukan Islam. Terhadap pemahaman keislaman umat Islam, terhadap keberislaman umat Islam yang dianggapnya tidak sesuai dengan Islam. Terutama pemahaman yang kaku, yang rigid, yang literal oleh umat Islam. Dan umat Islam yang disaksikan oleh Bung Karno terlalu berpegang kepada dogmatika agama saja tanpa mampu untuk memanifestasikannya dalam kehidupan kebangsaan. Berhimpit dengan tulisan Bung Karno, Islam Sontoloyo sebagai otokritik kepada kita umat Islam, beliau juga ada mengungkapkan, jangan hanya memegang abu Islam, tapi gagal menangkap api Islam. Ini luar biasa pentingnya bagi kita. Dan memang, mohon maaf Pak Abdullah Azwaranas, saya membaca dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, tahun 1924, Bung Karno ada menulis artikel dalam buku tebal itu, dan ada satu kalimat yang berbunyi, Islam yang akan kita kembangkan di Indonesia merdeka nanti. Berapa tahun lagi? 24 ke 45? Saya mohon maaf kalau berhitung takut salah saya. Iya, saya kalau berhitung takut salah. 21 tahun sebelum Indonesia merdeka, tahun 1924, Bung Karno menulis, silakan dicek, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, kalimat bahwa Islam yang akan kita wujudkan di Indonesia merdeka nanti
adalah Islam yang berkemajuan. Mengapa saya mohon maaf, ini tokoh NU Gus Abdullah Azwar Anas, mantan ketua umum pimpinan pusat IPNU, Ikatan Pelajar NU. Saya prestasi di NU hanya menjadi ketua IPNU tingkat cabang, tingkat kabupaten. Saya tahu persis, maka tadi Gus luar biasa baca tahlilannya. Mantap, cepat lagi ya. Wow. Baca tahlilan dan saya tadi kadang-kadang tidak bisa mengikuti cepatnya baca surat Yasin tadi itu. Saya nggak hafal, saya lihat Al-Quran tadi itu. Bung Karno menggagas Islam yang akan kita wujudkan adalah Islam yang berkemajuan. Mengapa saya mohon maaf, karena itu istilah Muhammadiyah. Istilah yang digagas oleh pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan tahun 1924 diungkapkan kembali oleh Bung Karno. Dan tentu sebagai presiden beliau memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menjelmakannya. Tapi itu tidak harus dikaitkan dengan satu organisasi, tapi ada wawasan Islam yang berkemajuan, Islam yang progresif. Dan memang ketika berada di Bengkulu, Bung Karno kemudian menjadi pengurus Muhammadiyah, ketua bagian pendidikan Muhammadiyah. Yang konsul Muhammadiyah adalah yang kemudian menjadi mertua beliau, Ustadz Hasanuddin, ayahanda dari Ibunda Fatmawati. Dan beliau banyak berinteraksi dan selama berada di Bengkulu khususnya bersahabat dengan 4 tokoh Islam. Yang pertama Buya Hamka, yang kedua Kiai Haji Zainuddin Fanani, salah seorang pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. 3 bersaudara, nomor 2-nya adalah Kiai Haji Zainuddin Fanani, sangat dekat dengan Bung Karno. Oh, yang ketiga bukan 4. Yang ketiga seorang tokoh Muslim Tionghoa, Haji Abdul Karim Owi, yang sekarang putranya mengurus yayasan Abdul Karim Owi, masjid di Jalan Lautze itu. Ya, saya tahu ada foto 4 serangkai, Bung Karno duduk, 3 yang lain mendampinginya di kanan dan di kiri. Dan saya tanya, ya, keluarga Buya Hamka, keluarga Zainuddin Fanani, Kiai Zainuddin Fanani, cucunya mantan duta besar kita di Azerbaijan, kemarin saya bertemu di Gontor, dan juga anak dari Haji Abdul Karim Owi, memang mereka dekat dengan Bung Karno. Foto itu sempat beredar. Ini yang ketiga, ya, kebaikan yang bisa kita angkat tentang Bung Karno, tentang Islam yang tidak terpisahkan dari kebangsaan, namun Islam yang diwujudkan itu yang memajukan kehidupan kebangsaan kita. Dan saya kira itu juga terrefleksi dari sila-sila pada Pancasila, dari ketuhanan sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan apalagi Bung Karno dalam buku Islam Sontoloyo mengkritik dan mengajukan ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkemanusiaan. Maka ada rangkaian itu, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada tulisan ketuhanan yang Maha Esa, Pak Ahmad Basara, dengan kemanusiaan. Ada kalimat yang merangkaikan sila pertama dan sila kedua. Atas dasar ketiga hal ini saya ingin tambah yang keempat. Yang keempat dan yang terakhir adalah pikiran Bung Karno yang sangat penting dan maju bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan Trisakti. Saya merindukan sekarang ini pemimpin Indonesia merevitalisasi, menghidupkan kembali Trisakti yang digagas oleh Bung Karno. Pertama, mandiri dalam politik, berdaulat dalam politik, mohon maaf. Yang kedua, berdikari dalam bidang ekonomi.
Dan yang ketiga, berkepribadian dalam bidang budaya. Ini luar biasa. Kalau ketiga hal ini atau Trisakti ini dapat diwujudkan oleh bangsa Indonesia, dapat dipimpinkan oleh presiden-presiden Indonesia, berdaulat secara politik, tidak sejengkal pun NKRI boleh diambil oleh asing. Mungkin tidak akan mengizinkan Kertajati dipakai untuk bengkel pesawat-pesawat Amerika. Berdaulat secara politik, saya membayangkan kalau Bung Karno bisa berteriak dari alam barzah, jangan ikut dalam BOP, Board of Peace, apalagi itu merugikan Palestina. Sementara Bung Karno sangat-sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Saya tahu persis Bung Karno bersahabat atau tokoh Palestina Yasir Arafat sangat bersahabat dengan Bung Karno. Katanya, mungkin Ibu Mega mendengar atau Ibu Puan, kalau Yasir Arafat datang ke Jakarta, beliau pasti bertemu atau mengunjungi Bung Karno dan keluarga-keluarga Bung Karno. Maka bagi Bung Karno, kemerdekaan Palestina itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi. Berdaulat secara politik inilah yang pada era modern sekarang ini sangat-sangat dipentingkan oleh negara yang berdaulat, oleh Indonesia yang berdaulat. Saya mohon maaf sebagai pengamat melihat kedaulatan kita runtuh, kedaulatan kita berkurang, kedaulatan kita gadaikan kepada asing. Bung Karno menggagas gerakan non-blok, itu adalah manifestasi kedaulatan negara-negara di Asia dan di Afrika. Ini yang menjadi gagasan penting Bung Karno pada Trisakti. Begitu pula kemandirian atau berdikari dalam bidang ekonomi. Negara Indonesia yang kaya raya ini kalau diurus dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, rakyatnya sudah kaya dan tidak menderita karena ada kemandirian ekonomi. Apalagi berkepribadian dalam bidang politik, ini juga hal yang penting. Jangan kita, apalagi generasi muda, terpapar, terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar sekarang ini. Terus terang, Bung Karno boleh jadi menangis dari alam barzah. Karena beliau mengetahui yang terjadi di dunia ketika pikiran cemerlang beliau dengan Trisakti tidak menjadi kenyataan. Atau 2045 Indonesia memperingati 100 tahun yang sering digembar-gemborkan sebagai Indonesia emas. Namun ternyata nanti 2045 bukan Indonesia emas, dunia cemas. Indonesia cemas, Indonesia lemas karena kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian dalam budaya tidak menjadi kenyataan. Dan inilah kita memperingati haul Bung Karno, mengangkat kebaikan-kebaikan seperti hadis Rasulullah SAW. Maka terakhir kepada keluarga besar PDIP, ya, kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Bung Karno. Waktu saya diundang ceramah di Kebagusan 2007 itu, saya secara sungguh-sungguh mengatakan PNI Partai Nasional Indonesia, partai terbesar rakyat Indonesia pada era 50-an yang menjadi bukan cikal bakal kelanjutannya pada PDIP sekarang ini, itu sangat dekat dengan Islam. Walaupun ada partai-partai Islam, tapi PNI dan PNI tidak menjauhkan diri dari Islam. Waktu itu didirikan organisasi dakwah, katakanlah organisasi sayap Islam
namanya Jamiatul Muslimin. Jamiatul Muslimin di tubuh PNI. Ketua umum terakhirnya Bapak Husein Kartasasmita, bapaknya Pak Ginanjar Kartasasmita, dan banyak tokoh-tokoh Jamiatul Muslimin di PNI dulu. Mohon maaf karena saya dari Muhammadiyah. Banyak yang ikut bergabung dengan Muhammadiyah. Termasuk Insinyur Juanda, kepala SMA Muhammadiyah di Jalan Keramat Raya yang kemudian jadi Perdana Menteri. Ada Ibu Supeni, ada Iskandar Dinata, belum lagi di Surabaya, di Jogja. Jadi ada hubungan tokoh-tokoh PNI dari kalangan Islam. Tidak memisahkan diri. Walaupun ideologi politik PNI mengedepankan nasionalisme negara Pancasila dan kalangan Islam waktu itu lewat Partai Masyumi menggagas bukan negara Pancasila tapi negara Islam atau yang dikaitkan dengan Piagam Jakarta. Ini satu, maka saya bersyukur di PDIP sudah ada Baitul Muslimin. Saya tidak merasa ikut menggagas. Tapi waktu itu setelah saya berceramah Ramadan di Kebagusan, Sekjen PDIP Mas Pramono Anung, masih PDIP beliau? Oh masih ya. Katanya ada yang sudah pernah PDIP, lewat PDIP nggak jadi PDIP lagi, ada ya? Nah, itu yang orang kualat yang tidak bisa membalas budi. Ya, bilang Mas Din, Pak TK minta jangan pulang dulu. Berbicaralah kita di bagian belakang rumah di Kebagusan itu. Dan Pak TK langsung sebagaimana saran Bang Din tadi, kita ingin dirikan organisasi sayap dakwah di PDIP. Dan langsung diberi nama Baitul Muslimin. Kalau nggak salah yang menyebut Baitul Muslimin itu almarhum Jenderal Khalid Ghazali. Kebetulan kami sering bertemu di kantor di Jalan Suwiryo. Beliau dekat dengan Pak TK, pernah tanya apa nama yang sebaiknya gitu. Beliau lah yang menyampaikan, jadi bukan langsung dari saya. Dengan maksud agar jangan ada keterpisahan kelompok nasionalis dengan Islam. Dan khususnya PDIP, alhamdulillah kalau video malam ini dikeluarkan, disebarluaskan, orang akan terkagum-kagum dan banyak yang tidak tahu ada acara seperti ini di Baitul Muslimin dan ada di Masjid At-Taufik ini. Tadi langsung saya sarankan kalau satu waktu nanti kita silaturahim ya, ormas-ormas Islam yang 70 itu diundang oleh PDIP, oleh Baitul Muslimin, kita dialog tentang masa depan bangsa dan negara secara bersama-sama. Sehingga Baitul Muslimin betul-betul meneruskan dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Saya bersyukur, berbangga dicantumkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina pada periode lalu. Habib Ahmad Basara sampaikan ke Ibu Mega, kalau saya masih mau diajak lagi di Baitul Muslimin ya tentu saya tidak akan menolak. Ya. Tetapi tentu dengan pikiran-pikiran bagaimana Baitul Muslimin nanti menyapa umat Islam, menjadi bagian dari umat Islam. Kalau tidak salah Profesor Dr. Hamka Haq almarhum itu juga menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Yang kebetulan 2015-2020 saya diamanahi sebagai ketuanya menghimpun 99 anggota Al-Asmaul Husna, 70 ketua umum ormas-ormas Islam. Saya masukkan Baitul Muslimin, tapi beliau jarang datang waktu itu. Almarhum, kalau sananya datang sehingga menjadi bagian yang sama, yang tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia. Terakhir sekali, ya, saya sungguh secara pribadi berharap kepada PDIP sebagai kekuatan politik besar, bahkan pernah terbesar di Indonesia ini, bisa menampilkan diri sebagai partai politik sejati yang melakukan
apa istilahnya, agregasi kelompok-kelompok bangsa, termasuk juga kelompok Islam, termasuk juga ormas-ormas Islam. Saya tahu di daerah-daerah dengan Baitul Muslimin, banyak di kota Surabaya mantan ketua Muhammadiyah daerah Surabaya akhirnya bergabung ke ke Baitul Muslimin. Saya 4 malam lalu berdialog dengan para politisi Muslim yang berasal dari berbagai partai politik. Ada seorang tuh perempuan, Pak Din, saya Baitul Muslimin katanya. Tapi tingkat kota Surabaya, tingkat DPRD provinsi kalau tidak salah. Tapi saya lupa nama beliau itu. Oleh karena itulah mengenang Bung Karno, selain kita berdoa dengan tahlilan dan doa tadi itu, tapi juga penting kita mengenang kembali, mengangkat kembali, memahami kembali pikiran-pikiran besar Bung Karno. Selain Pancasila, tapi juga ada pikiran-pikiran, paling tidak 4 yang saya sampaikan tadi, dan kiranya dapat diperjuangkan oleh Baitul Muslimin, dapat diperjuangkan oleh PDIP lewat MPR, lewat DPR. Itulah kita telah berhasil melakukan haul Bung Karno, yaitu mewariskan, mengestafetkan nilai-nilai dan pikiran-pikiran Bung Karno untuk kita teruskan dalam perjuangan politik atau perjuangan kebudayaan kita di Indonesia sekarang ini. Walaupun tadi sudah berdoa, saya ingin mengajak jamaah maupun yang berada di rumah yang menonton televisi, katanya Bamusi TV ini, sekali lagi kita berdoa secara khusus untuk Bung Karno, dan mohon juga disertakan Bapak almarhum Bapak Taufik Kemas dengan menghadirkan wajah mereka atau orang-orang tokoh-tokoh PDIP yang sudah, Baitul Muslimin yang sudah mendahului kita, doa untuk orang mati yang sudah kita baca tadi. Tapi saya minta dengan menghadirkan wajah-wajah mereka, saya yakin Bung Karno akan datang dengan wajah tersenyum. Saya yakin wajah dari almarhum Bapak Taufik Kemas akan datang dengan tersenyum. Dan juga untuk orang tua kita. Ini tradisi yang saya selalu lakukan setiap sholat fardu, berdoa untuk orang tua, untuk kakek, nenek, sambil menghadirkan wajah mereka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburan-kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Dan ya Allah, jangan kau jadikan kuburan-kuburan mereka lobang-lobang dari lobang-lobang neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mohon maaf, saya langsung minta izin ya. Silakan lanjutkan acaranya. Ya. Tadi siapa yang ngomong? Saya biasa kalau mengakhiri pidato menggunakan ucapan dari organisasi lain, bukan dari organisasi sendiri. Karena saya dari Muhammadiyah, saya izinkan memakai dua persis. Wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Dan karena saya juga pernah di NU dulu, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu akbar. Allahu akbar. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian jangan bubar dulu. Setelah penutupan kita sholat isya berjamaah ya. Bagi yang sudah batal wudhu nanti kita sholat isya berjamaah. Silakan MC. Demikianlah kita telah mendengarkan tausiah yang penuh makna. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Din Samsudin MA atas ilmu, nasihat dan pengingat yang telah disampaikan. Semoga menjadi bekal dan petunjuk bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup rangkaian acara pada malam ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon rahmat dan ampunan Allah dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Mustain Billah SE. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ain ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'abi wa'fu'anhu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'abi wa'fu'anhum. Da'wahum biha subhanakallah wa tayyatuhum biha salam. Wa akhiru daman alhamdulillahi rabbil alamin. Doa bersama, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Haul Bung Karno. Kami atas nama jajaran kepanitiaan mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam rangkaian acara ini. Semoga kebaikan yang kita lakukan menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.